हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવશું હેલ્ધી અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર એવો મગની દાળનો ઢોસો કહી શકો છો અને ખૂબ જ સરસ એવી ચટણી પણ બનાવશું સાથે। એકવાર બનાવશો તો વારંવાર તમે આ નાસ્તો બનાવશો, બહુ જ સરસ એવો બને છે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો નવા વિડીયો જોવા માટે। ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। तो अहींया मैं मगनी दाळ अने चणानी दाळ आपणे थोड़ीक ज लीधी छे, साथे मगनी दाळ लीधी छे। कलर माटे मैं चणानी दाळ एड करी हती अने साथे ज अर्धा कपथी ओछा आपणे चोखा पण लीधा छे, जेथी उपरथी क्रिस्पी बने छे। आ बंने वस्तु आपणे त्रणेय वस्तु साथे ज आपणे पलाળી दीधी हती राते। तो चणानी दाळ मैं 2 चमची जेटली ज एड करी छे, बाकी बधी मगनी दाळ छे जे मुगर दाळ आवे छे ते ज लीधी छे। અને ચણાની દાળ છે તે આપણે 2 ચમચી એડ કરી છે। આ બધી જ વસ્તુ રાતે મેં પલાળીને રાખી દીધી હતી, તે સવારમાં સરસ પલળી ગઈ છે। હવે આપણે પાણી નિતારીને આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી લેશું। એકદમ સરસ એવી પીસી લેવાની છે, જેથી સરસ સ્મૂથ બેટર આપણું તૈયાર થશે। તો અહીંયા મેં દાળ એડ કરી લીધી છે, ચોખા જ આપણે આમાં જ એડ કરી લેશું, તેને પણ મેં પલાળીને લીધા છે। थोड़ू आपणे पाणी एड करी लेशुं अने एक लीलू मरचुं आपणे आ रीते कट करीने एड करी लेशुं। एकदम सरस एवो टेस्ट आवे छे। एक नानो आदुनो टुकड़ो एड करी लेशुं। 2-3 लसणनी कळीओ एड करी लेशुं। हवे आपणे पीसी लेशुं। एकदम स्मूथ आपणे पीसवानुं छे, दरदरू ना रहवुं जोईए। तो आपणी जे दाळ छे ते सरस पीसाई गई छे। आपणे आम तो अड़दनी दाळ अने चोखाना ढोसा तो खाता ज होईए छे, पण एकवार आ रीते हेल्धी बनावीने जुओ, बहु सरस एवा बने छे। तो आपणुं आ बेटर सरस एवुं पीसाईने तैयार थई गयुं छे अने तमे जोई शको छो के सरस पतलुं एवुं छे। ढांकीने आने साइड में मूकी देशुं। हवे आपणे चटनी बनावी लेशुं। लीला धाणा ने आपणे धोईने एड करी लेवाना छे मिक्सर जार में। तीखास माटे आपणे एक लीलू मरचुं एड करी लेशुं। तमने तीखास प्रमाणे जेटली पसंद होय ए प्रमाणे तमारे लीला मरचा एड करी लेवाना। 2 लसणनी कळीओ एड करी लेशुं अने थोड़ा डाळिया एड करी लेशुं, जे चणाना आवे छे ते ज। स्वाद अनुसार मीठुं एड करी लेशुं अने साथे ज आपणे टोपरानुं छीण एड करी लेशुं। अहींया मैं छाश एड करी छे, खाटी छाश छे, तमे दही पण एड करी शको छो। हवे आपणे पीसी लेशुं। तो चटनी आपणी बनीने तैयार थई गई छे। ढोसा जोड़े आ चटनी खावामां बहु ज सरस एवी लागे छे। हवे आपणे आने पण साइड में मूकी देशुं। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ावी देशुं अने 1 થી 2 पावली जेटलुं तेल एड करी लेशुं। जीरुं एड करी लेशुं। हींग एड करी लेशुं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून एड करी लेशुं। मीठा લીમડાના पान एड करी लेशुं। बाफेला वटाणा एड करी लेशुं। मरचा धाणानी चटनी एड करी लेशुं। ए मैं अलगथी खांडीने तैयार करी हती। लीला धाणा अने मरचा, आदू आटली वस्तु अने साथे ज લીંબુ पण एड करी लेवानुं अने खांडी लेवानुं छे। तेनो मसालो बहु सरस एवो बने छे। बाफेला बटाका एड करी लेशुं अने बराबर मिक्स करी लेशुं। गैसनी आंच आपणे एकदम धीमी राखवानी छे। तो बराबर मिक्स थई गयुं छे। लाल मरचुं पाउडर 1 टीस्पून एड करशुं, बहु वधारे नहीं एड करिए, कारण के जे मसालो आपणो बनाव्यो छे ए बहु ज सरस एवो बनवानो छे। तो तमे नजीकथी जुओ फ्रेंड्स, आ मसालो केटलो सरस बनीने तैयार थयो छे। स्वाद अनुसार नमक एड करी लेशुं।
હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો નવા નવા વિડીયો જોવા માટે, અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. કાજુના ટુકડા એડ કરી લેશું, કિસમિસ એડ કરી લેશું, સૂકી દ્રાક્ષ આવે છે તે એડ કરી લેશું. કાજુ અને સૂકી દ્રાક્ષ જરૂરથી એડ કરજો, બહુ જ સરસ એવો ટેસ્ટ આવે છે, એકદમ હોટલ જેવો બને છે. હવે આપણે બેટર જોઈ લેશું. આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. બેટરને આપણે લાંબા સમય સુધી રાખવાની જરૂર નથી, ઇન્સ્ટન્ટ બનીને તૈયાર થાય છે. તો આપણું બેટર છે તે સરસ ચલાવી લેશું અને સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી લેશું. નમક એડ કરીને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે ખાવાના સોડા એડ કરી લેશું, જેથી આપણો ઢોસો છે તે જાળીદાર બનશે અને ક્રિસ્પી અને એકદમ પોચો બનશે. હવે આપણું બેટર તૈયાર છે. ગેસ ઉપર આપણે અહીંયા એક લોટી ચડાવી દીધી છે, તવી પણ તમે કહી શકો છો. તમે ઢોસાની કોઈ પણ રાખી શકો છો, અથવા ના હોય તો તમે આ મારી રીતે તમે જે રોટલી બનાવતા હોય ને તેમ જ તમે બનાવી શકો છો. થોડું તેલ એડ કરીને આ રીતે આપણે ફેલાવી લેશું. તેલથી બરાબર ગ્રીસ કરી લેશું. હવે આપણે થોડું બેટર એડ કરી લેશું, 2 ચમચા જેટલું, અને આ રીતે ફેલાવી લેશું. અહીંયા હું પડ થોડું જાડું જ બનાવી રહી છું, જેથી મસાલો અને બરાબર પડ થોડું જાડું હોય ને તો જ ખાવાની સરસ મજા આવે છે. થોડું તેલ એડ કરી લેશું ફરતું ફરતું. હવે આપણે થોડી વાર એને પલટી લેશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ બન્યો છે. ફરીથી આપણે પલટી લેશું. બંને બાજુ બરાબર શેકી લેવાનો છે. તો અહીંયા મેં 2 વખત પલટી લીધો છે. હવે આપણે મસાલો જે બનાવ્યો છે બટેકાનો તે એડ કરી લેશું આ રીતે. તમે અડદના ઢોસા તો ઘણીવાર ખાધા હશે, અડદ અને ચોખાના, પણ આ રીતે એકવાર મગની દાળના ઢોસા બનાવીને ખાજો. હેલ્ધી તો છે તે, પણ પોષક તત્વથી ભરપૂર પણ છે, જેથી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. જે ડાયટ કરતા હોય, વજન ઘટાડવા માગતા હોય અને ઢોસો ખાવાનું મન થયું હોય તો તમે આ રેસીપીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ હેલ્ધી છે અને સારી છે. તો આપણો આ ઢોસો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. ગરમા ગરમ સર્વ કરવા માટે આવી જાઓ. ચલો જલ્દી હું તમને બીજો પણ બનાવીને બતાવી દઉં. જો આ રીતે ફેલાવી લેવાનો છે. થોડું આપણે તેલ એડ કરી અને આ રીતે પલટી લેવાનો છે. એકદમ મસ્ત જાળીદાર બને છે, તો ચોક્કસથી બનાવજો. તમે આની અંદર એક લસણની ચટણી પણ તમે લગાડીને આ રીતે ઢોસો બનાવી શકો છો. તો બીજો ઢોસો પણ આપણો ફટાફટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આપણા ઢોસા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તમને પસંદ આવ્યા હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને શેર કરજો. સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો નવા નવા વિડીયો જોવા માટે. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી ફ્રેન્ડ્સ, જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. પિઝા કટરથી આપણે આ રીતે કટ કરશું, જેથી જમવામાં થોડો આસાન રહેશે. સાથે જ આપણે ચટણી બનાવી છે, પુદીના, કોથમીર અને નારિયેળ પણ અમે એડ કર્યું છે, જેથી ઢોસા જોડે જે નારિયેળનો સ્વાદ બહુ જ સરસ એવો આવે છે. આને તમે નારિયેળની ચટણી તો ના કહી શકો, પણ આની અંદર ત્રણેય સ્વાદ છે. તો આ ચટણી જોડે આ ઢોસો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. જરૂરથી બનાવજો, ટ્રાય કરજો અને પછી મને કમેન્ટ કરજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. બહુ મસ્ત એવો બન્યો છે. ડાયટ કરતા હોય તો બનાવજો
અને ના કરતા હોય તો પણ બનાવજો. આવજો બધાય. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.